गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज मुख्य खबर 21 नवंबर 2024 10 गोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकेबा। नंबर 1, सरकार कर्मचारी उड़िला होश। कर्मयोगी पास करने को पड़ो परीक्षा नचेत मिलबनी दरमा। सरकार कर्मचारी जो मैंने कर्मयोगी होना से कर्मयोगी परीक्षार उत्तीर्ण नहबा पर्यंत दरमा पाइबे नहीं। सरकारी कर्मचारी कर्मयोगी करने मोदी सरकार मिशन योगी आरंभ कर आदर्श टेक्निक एवं सृजनशील सृष्टि करने निजर मिशन आरंभ कर मिशन अधीन सरकार सेवार थिबा समस्त कर्मयोगी एवं अधिकारी परीक्षा उत्तीर्ण होगा बाध्यतामूलक। 2 सेप्टेम्बर 2020 नुआ भारत पर कर्मयोगी मान प्रस्तुत करने कैबिनेट मिशन कर्मयोगी योजना को अनुमोदन करथिला। ए प्रस्ताव अनुଯାयी सिविल सर्विस रे नियुक्ति पर संस्कार आनिबा एवं वर्तमान कर्मचारी माननकु तालीम देबा पई मिशन कर्मयोगी माने संबल विकास कार्यक्रम आरंभ होब। ए पोर्टाल रे पाठ्यक्रम रेकर्ड होइथिबा अध्याय गुडी को अपलोड होइछि। कर्मचारी मानकर ए अध्याय गुडी को सुनबा पड़िबो एवं तापरे पचरा जाउथबा प्रश्न उत्तर देबा को पड़िबो। या पर सेमानंकु मूल्यांकन करा जाय एवं मार्क दिया जिवो। जो माने विफल होंदे से माने द्वितीय सुযোগ पांती। जो माने पास करते से माने एक सर्टिफिकेट पाते। 3 वर्ष समाप्त होगा पर समस्त ए पाठ्यक्रम समाप्त करने को उचित। जो कर्मचारी मैंने पाठ्यक्रम समाप्त करना से शीघ्र पाठ्यक्रम शेष करने को कहुई। कर्मचारी दरमा बंद करने को मंत्रालय पक्षर कहुई। से प्रमाणपत्र समाप्त करने पर ही दरमा जारी करने को कहुई। नंबर 2, फेब्रुआरी 18 तारिख रु युक्त थ्योरी परीक्षा आरंभ। द्वितीय 2 परीक्षा तारीख घोषणा 18 फेब्रुआरी 2025 तारीख आरंभ हो परीक्षा। फेब्रुआरी 18 तारीख युक्त 2 थ्योरी परीक्षा आरंभ हो। एने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर आसिला परीक्षा सूचना। कला विज्ञान वाणिज्य और धंदामूलक पिलांक बोर्ड परीक्षा। फेब्रुआरी 18 तारीख विज्ञान छात्रों परीक्षा आरंभ। फेब्रुआरी 19 रे कला और वाणिज्य पिलांक परीक्षा आरंभ। फेब्रुआरी 18 रु मार्च 27 तारीख जाए थ्योरी परीक्षा। जनवरी 2 रु 12 तारीख जाए हेबो प्रैक्टिकल परीक्षा। नंबर 3, 24 घंटा खोला रहिबो निरामय। अवहेला कले कार्यानुष्ठान उद्योग मंत्री। एणिकी आउ बंद हब नहीं औषध दुकान। 24 घंटा खोला रहिबो निरामय एने निर्देश देइचंती साधारण उद्योग मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। यार खिलाफ हेले कड़ा कार्यानुष्ठान निज बोली मंत्री कहिसंती। सब स्थिति जांच करिया जिवो। मंत्री कृष्णचंद्र कहवा अनुसार एणिकी 24 घंटा निरामय खोला जिवो। यार खिलाफ जेपरी न हुए से स्क्वाड गठन करा जायछि। निरामय खोला नथिले कार्यानुष्ठान हबो। सरप्राइज विजिट करी कमिटी जांच करिवो। राति निरामय खोला खोलुछि कि नहीं नजर रखा जिवो। एक्सपायरी औषध रहुछि ना नहीं से नहीं मते जांच करा जिवो। तेबे मंत्री औषध निगम औषध सठिक समय रे पहुंचुछि कि नहीं से नहीं मध्य मंत्री समीक्षा करिसंती। औषध नापकिन जेपरी भाबरे स्कूल रे पहुंचिबो से ऊपर गुरुत्व दिया जायछि। नंबर 4, यूजीसी नेट 2024 आरंभ होला ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। जनवरी 1 तारिख रे परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी नेट डिसेंबर 2024 परीक्षा पाई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ करिछि। जो माने यूजीसी परीक्षा देबा को चाहुछन से माने अधिकारी वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in को जाय आवेदन करि परिबे। तेबे ए परीक्षा पे आवेदन शेष तारीख डिसेंबर 10 तारीख रही। तेबे परीक्षा फी डिसेंबर 11 तारीख राति 11:50 पर्यंत करि परिबे। जदि आवेदन फॉर्म में कौन त्रुटि रही है तेबे यह को डिसेंबर 12 तारीख डिसेंबर 13 तारीख राति 11:50 पर्यंत करि परिबे। तेबे डिसेंबर हेबाउथबा परीक्षा चलित वर्ष जनवरी मास करा जिवो। जनवरी 1 तारीख और जनवरी 19 तारीख पर्यंत परीक्षा हेबो। ए परीक्षा कंप्यूटर बेस मोड रे 85 विषय पई हेबो। नंबर 5, परमाणु आक्रमण प्रस्ताव को पुतिन को अनुमति। परमाणु शक्ति मानक ठारो समर्थ हासिल करी रूस पर विपद कारण होइथिबा अणपरमाणु राष्ट्र मानक विरोध रे मस्को बहुत बड़ पदक्षेप ग्रहण करिछि। एपरि अणपरमाणु राष्ट्र मानक विरोध रे परमाणु अस्त्र व्यवहार करबा संक्रांत प्रस्ताव को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अनुमोदन करिसेंती। पुतिन को ए पदक्षेप समग्र यूरोप आतंक खेला देथिबा बेले अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन संक्रांत नैथिबा केतक पदक्षेप एथिपय दायी बोली कहि जाउछि। रूस यूक्रेन संघर्ष अति गंभीर पर्यायर पहुंचथिबा बेले अमेरिका विपक रूस विषय रे थिबा सामरिक टार्गेट उपरे आक्रमण करबा अनुमति दैछि। दीर्घ दूरता विशिष्ट क्षेपणास्त्र व्यवहार करिया को अमेरिका
ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6 ଆବାସ ବାଣ୍ଟିଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଥଇଥାନ ହାଉସିଂ ପ୍ରକଳ୍ପର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି। 116 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିଲେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅଡିଟୋରିୟମର ସୁଲଭ ଆବାସ ପ୍ରକଳ୍ପରେ 116 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବଣ୍ଟନ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଏଏଚପି ପାଇଁ 47 ନୀଳମାଧବ ଆବାସ ଏଏଚପି ପାଇଁ 36 ଏବଂ ସୁବୁଧିପୁରକୁ ବରୁଣେଇ ଏକ୍ସକ୍ଲେଭ ଏଚଏସପି ପାଇଁ 28 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଆବଣ୍ଟନ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଡିଏର ସୁଲଭ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗରିବ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ସହିତ ବାସଗୃହ ଓ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଲଟେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ 116 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମୌଜାରେ 20 ଏକର ପରିମିତ ଜମିରେ 2600 ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 820ଟି ଘର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 690ଟି ଘର ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି 47 ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଘରର ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ 863ଟି ଘର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 7 ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହେଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ଭାରତର ଦକ୍ଷ କ୍ରିକେଟ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି20 ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 1 ନମ୍ବର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଥମ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହେବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି20 ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଏହି ଫର୍ମାଟ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି20 ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି। ଉଭୟ ବଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 50% କର୍ମଚାରୀ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। କଲବଲ କରୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷ ପାଲଟିଗଲାଣି ବାୟୁ ଧୂଳି ଧୂଆଁର ମୋଟା ଚାଦର ତଳେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ। ପ୍ରଦୂଷଣ ଲାଗି ଘରୁ ବାହାରିବା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ମୁସ୍କିଲ। ଦିନକୁ ଦିନ ସାଂଘାତିକ ହେବାର ଲାଗିଛି ସ୍ଥିତି। ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା 500 ପାର କରିଛି। ଥଣ୍ଡା ଯେମିତି ବଢୁଛି ସେହି ହିସାବରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏବେ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଘରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 50% କର୍ମଚାରୀ ଘରୁ କାମ କଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକାଯାଇପାରେ। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସରକାର 11ଟାରେ ସଚିବାଳୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଳ ରାୟ ଏନେଇ ହିନ୍ଦୀରେ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 29ରେ ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ତତ୍ପର ବେସାଦ ଅପରାଧୀଙ୍କ ହାଜିର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 29 ତାରିଖରୁ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛି। ପେଶାଦ ଅପରାଧୀଙ୍କ ହାଜିର ପାଇଁ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଜିପି। ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ହାଜିର ଦେବା ପାଇଁ ପେଶାଦର ହାଇକୋର୍ଟ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପଦେଷ୍ଟା ଯୋଗ ଦେବେ। ସେପରି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଡିଜିପି ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେଣ୍ଡା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଅତିଥି ରହିବା ସ୍ଥାନ ମିଟିଂ ସ୍ଥାନ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଜିପି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ। ନମ୍ବର 10 ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଛି କି ଲଘୁଚାପ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି। ଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ। ପୁଣି ଡରାଇଲେଣି ବର୍ଷା ଭୟ। ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ମାର୍ଗଶିରରେ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶାର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଆସୁଛି ଏକ ଲଘୁଚାପ। କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହାପରେ ଆସନ୍ତା 23 ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅପପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ଭାବେ ରହିବ ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭୟ ଘାରିଛି। କେବେ ଲଘୁଚାପ ଅପପାତକୁ ରୂପ ନେବା ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖିବା। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ଆଉଟପୁଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।